ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದೇವ ಮಂದಿಗೆ, ದೇವರ ಸಭೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ತನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಈ ದಿನದ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಭಾಗ 141ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 1-4 ವಚನಗಳು ಮಾತ್ರ. 141ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 1-4 ವಚನಗಳು. ಯೆಹೋವನೇ, ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ, ಬೇಗನೆ ಬಾ. ನಾನು ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ನನ್ನ ಕೂಗನ್ನು ಲಾಲಿಸು. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಧೂಪದಂತೆಯೂ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತುವುದು ಸಂಧ್ಯಾ ನೈವೇದ್ಯದಂತೆಯೂ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಲಿ. ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾವಲಿರಿಸು. ನನ್ನ ತುಟಿಗಳೆಂಬ ಕದವನ್ನು ಕಾಯಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ದುರಾಚಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚದಂತೆಯೂ ನಾನು ದುಷ್ಟರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಅವರ ಮೃಷ್ಟಾನವು ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, first, let us pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you, my Lord, once again, Lord, for awakening us and giving us this one more opportunity, my Lord, to come to your feet early in the morning hours, to hear your voice and to hear your words through your faithful servant, Pastor M. Raj and his family. Lord, bless this day. We thank you for all the blessings, my Lord, we have received throughout the night and throughout the day yesterday. Lord, we thank you for being with us, being connected with us, my Lord. And with your grace, my Lord, we were able to complete the day and the night successfully, safely and protectively, my Lord. Lord, we thank you for placing your angels around us, my Lord, and our family members, wherever they're there. Lord, please bless the hours that we are spending with you. Let these hours be not in vain. Lord, please help us to understand the secrets of your words, my Lord, and help us to keep it in our minds and apply it to our day-to-day lives and share those words with the others on this earth, my Lord, so that they too will be blessed. Lord, as you were on the earth 2000 years ago, and as you worshipped early in the morning, going to the mountains and praying for your Father, for the humankind, the same manner, my Lord, the servant Pastor M. Raju has taken a burden and has bent upon to bring the souls, as many as possible, my Lord, to your kingdom. Please bless him, my Lord. Pour your blessings from above. Strengthen him, my Lord, and provide him with all the requirements, my Lord, to run this Awake and Pray program smoothly, efficiently. Yes, Lord. Bless us, my Lord. Open our hearts and minds and ears, my Lord. We accept your words. Lord, bless all the participants and bless the persons who are yet to join this program, my Lord. Please see that they join this program and are blessed, my Lord. At this hour, I submit
your servant Pastor M. Raju, sharing your words with us. Please be with him, guide him and lead him, Lord. And I pray, my Lord, in the precious name of Jesus Christ. Amen. ಆಮೆನ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಪ್ರೇಮಲ್ ಸಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಆನೆಯವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಯನ್ನ ನಮಗಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Thank you, Uncle. Morning. Good evening. Good evening. Good morning, Uncle. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ. Morning, Uncle. Uncle, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ Uncle, please. Sorry. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾನು ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ 357ನೇ ಸಂಗೀತ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್. ಓಕೆ. ಎನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಎನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಜನಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾದಿದೆ ನೀ. ಜನಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾದಿದೆ ನೀ. ಎನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವೆಲ್ಲ ಸಕಲ ದೇವದೂತನ ಸೈನ್ಯವು. ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವೆಲ್ಲ ಸಕಲ ದೇವದೂತನ ಸೈನ್ಯವು. ಪೂಜಾರ ಜಲಚಾರಗಳವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕೀರ್ತಿಸಲು. ಎನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ನಿನ್ನಾಯ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮ ಅದು ನನಗೆಂದು ಉಲ್ಲಾಸವು. ನಿನ್ನಾಯ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮ ಅದು ನನಗಿಂತ ಉಲ್ಲಾಸವು. ನಿನ್ನಾಯ ನಾಮಾವಲಂಬಿ ನಿನಗುಂಟು ಅಪಾಯವು. ಎನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ನಿನ್ನಾಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಡೆ ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲಿ. ನಿನ್ನಾಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಡೆ ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲಿ. ಹೃದಯದ ಭಾವ ಕರೆದಿ ನಾ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ. ಎನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಎನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಜನಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾದಿದೆ ನೀ. ಜನಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾದಿದೆ ನೀ. ಎನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಲ್. ಆಮೆನ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಸಹೋದರಿ ಆನೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು 141ನೇ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ, ದಾವೀದನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ, ಬೇಗನೆ ಬಾ. ನಾನು ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ನನ್ನ ಕೂಗನ್ನು ಲಾಲಿಸು. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಧೂಪದಂತೆಯೂ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತುವುದು ಸಂಧ್ಯಾ ನೈವೇದ್ಯದಂತೆಯೂ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಲಿ. ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾವಲಿರಿಸು, ನನ್ನ ತುಟಿಗಳೆಂಬ ಕದವನ್ನು ಕಾಯಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ದುರಾಚಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚದಂತೆಯೂ ನಾನು ದುಷ್ಟರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಅವರ ಮೃಷ್ಟಾನವು ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ದಾವೀದನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾವಲಿರಿಸು, ನನ್ನ ತುಟಿಗಳೆಂಬ ಕದವನ್ನ ಕಾಯಿ. ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾವಲಿರಿಸು, ನನ್ನ ತುಟಿಗಳೆಂಬ ಕದವನ್ನು ಕಾಯಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ದುರಾಚಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚದಂತೆಯೂ ನಾನು ದುಷ್ಟರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಅವರ ಮೃಷ್ಟಾನವು ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಎಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಯೌವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದಂತ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ವಯಸ್ಸು ಊಟ, ನೋಟ, ಆಟ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು, ಸಂತೋಷಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ವಯಸ್ಸು. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೌವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ, ನೋಟದ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾವಲಿರಿಸು, ನನ್ನ ತುಟಿಗಳೆಂಬ ಕದವನ್ನ ಕಾಯಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚದಂತೆಯೂ ನಾನು ದುಷ್ಟರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನು ದುರಂತಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ಊಟ ಮತ್ತು ನೋಟ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದುರಂತದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೈತಾನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಹೋಗಿ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಸೈತಾನನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ವಂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸೈತಾನನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೋಧನೆಗೂ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಓಡಿಸಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿತು. ಸೈತಾನನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದನು. ಸೊಲೊಮೋನನು ಬರಿತಾನೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 31ನೇ ವಚನದಿಂದ 33 ವಚನದ ತನಕ, ನೆರಗುವುದಲೇ ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವು, ಅದು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವುದು.
ದೀರ್ಘ ಶಾಂತನು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ತನ್ನನ್ನು ಆಳುವವನು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಗೆದ್ದವನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬಲಿಷ್ಠ. ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀಟು ಹಾಕಬಹುದು, ಅದರ ತೀರ್ಪು ಯೆಹೋವನದೇ. ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ತನ್ನನ್ನು ಆಳುವವನು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಗೆದ್ದವನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹ ದಾರ್ಢ್ಯಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೀತಾರೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಆಟ ಆಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಹಂಬಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗ್ತದೆ? ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರತಿಫಲಗಳೇನು? ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆದು ದುಷ್ಟರೊಡನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಾವೀದನು ಬರೀತಾನೆ 141ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ದುರಾಚಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚದಂತೆಯೂ ನಾನು ದುಷ್ಟರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಾನವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಲು, ದುರಂತಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲು ತನ್ನ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇರುವಂತವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆತನು ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಲೆಯಿಂದಲೂ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜೋಪಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಜೋಪಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನುಡಿ, ನಮ್ಮ ನಡೆ, ನಮ್ಮ ನೋಟ ಎಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ದಾವೀದನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆಯುಷ್ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು, ತಾನು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು, ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ದುರಾಚಾರದ ಬಲೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದುಷ್ಟ ಸೈತಾನನ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗದಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕನು ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತನ್ನನ್ನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಬರುವಾಗ ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪದ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಆತನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಲು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾವಲಿರಿಸು, ನನ್ನ ತುಟಿಗಳೆಂಬ ಕದವನ್ನ ಕಾಯಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ದುರಾಚಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚದಂತೆಯೂ ನಾನು ದುಷ್ಟರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ಬಲಹೀನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಾಗ ಅವರು ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರರನ್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತವರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು
ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದುಷ್ಟರ ಕೂಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯೌವನಸ್ಥರ ದುಷ್ಟರ ಕೂಟಗಳು. ಕೇವಲ ಅವರು ನೋಡುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ನೋಟಗಳು, ಅವರು ದೃಷ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳು ಅವರನ್ನ ಕ್ರೂರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವು ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹಿಂಸಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೆದೆ ಬಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವಾಗ ತನಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಅಮಿಷಕ್ಕೆ, ಆ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿ ಅದರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಜನರ ಮುಂದೆ ತಾನು ಸಾಹಸಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟ ಜನರ ಮೋಸದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರನ್ನ ನಂಬಿರುವಂತವ್ರನ್ನ ನಾಶನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದುಷ್ಟರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಕೊಲೆಯಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವ್ರನ್ನೇ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಗತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅವರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸದ ಬಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೋಗ್ತಾರೆ. ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಗೋಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ, ನಿಂದೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ, ಆತಂಕ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾ, ಘೋರವಾದಂತ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಯೌವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಮೋಸದ ಸಮಯ, ಬಲಹೀನವಾದಂತ ಸಮಯ. ಆಗ ತಾನೇ ಬಲವಾಗಲು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯವನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯವನ್ನ ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸಲು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, 119ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಯೌವನಸ್ಥನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ? ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದಲೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ನಡತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ತಾನು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ನನಗೆ ಕಾದಿರಬಹುದು ಎಂಬುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನ ಅರಿತು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದುವಂತವರಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸೈತಾನನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾಗುವಾಗಲೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆ ದಿನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬರುವಂತ ಸೈತಾನನ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೃದಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಯೌವನಸ್ಥನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ? ದುಷ್ಟರ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ, ದುಷ್ಟರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಸೇರದಂತೆ, ದುಷ್ಟರೊಡನೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದಂತೆ, ಕೂತುಕೊಳ್ಳದಂತೆ,
ದುಷ್ಟತ್ವದ ಬಲೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಮುಂದಾಗಬಹುದಾದಂತ ದುರಂತಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಗಳಿಗೂ ತನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಾಣಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ತನಕ ನಾವು ಕಾಯೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಮಿಂಚಿ ಹೋದಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಅದರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯೌವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗಲೇ ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗಲೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗಲೇ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಒಲವನ್ನು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯೌವನಸ್ಥರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೌವನಸ್ಥರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುವಂತ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರನ್ನ ನಡೆಸುವುದಾದರೆ ಅವರು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಪ್ಪಿನ ಮುದುಕರಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂತ ಆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಮಯದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರತಿಫಲವು 31ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರಗೂದಲೆಯ ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವು ಅದು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವುದು. ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಮುದುಕರಾದಾಗ, ವಯಸ್ಸಾದಾಗ, ಕೂದಲು ನೆರೆತಾಗ ಅವರು ಪಡಿತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಲೋಕ ಅವರನ್ನ ಗಮನಿಸಿರ್ತದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವುಗಳು, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾದವುಗಳು, ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿದ್ದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾ ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದವರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೋಸದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವಿತವು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಪರದೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಅವರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ಅವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವು ರವಾನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಮಾದರಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಕಟ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ನೆರೆಗೂದಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ದೇವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಡೆದು ಬಂದಂತ ಹಾದಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ.
ಅವರ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತ ಕೋಟೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಯಾರು ಹೊರಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಯಾರು ಒಳಗೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟತ್ವದ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ದಾವೀದನು ಬರೀತಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ಆಳುವವನು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಗೆದ್ದವನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೈತಾನನ ಮೋಸದ ಕೈಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡದೆ, ಸೈತಾನನ ತರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಹೃದಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಾವೀದನು ಬರೀತಾನೆ, ಯೌವನಸ್ಥನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ? ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ. ಇವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಆತನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಗುರಾಣಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಆತನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಬಾಣಗಳ ಹಾಗೆ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆವತ್ತಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ಅದನ್ನ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಆಕಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಆದಿಕಾಂಡ 1:1 ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರುವಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದಂತ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಣ್ಣವರು ಇರುವಾಗಲೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಸತ್ಯವೇದದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗ್ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಏನ್ ಕಲಿತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಯಾವ ಪರಿವು ನಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತ ಸುಸ್ಥಿತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತ ಶಾಲೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆಯೋ ಅಂತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ, ನಮ್ಮ ದುಡಿತ, ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಭಾರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಶಾಲೆ ಎಂದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಗಳಾಗಲಿ, ಸುಂದರವಾದಂತ ಹೂವಿನ ತೋಟ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಲಿ, ಆಟದ ಮೈದಾನವಿರುವಂತದ್ದಾಗಲಿ, ಸುಂದರವಾದಂತ ಕೋಣೆಗಳು, ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೋ, ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಗೂ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಇವತ್ತು ಜನರು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಲಾಭ ಏನು? ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು,
ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟರ ಕೂಟಗಳು, ದುರಾಲೋಚನೆಗಳು, ದುಡ್ಡಿರುವವರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ದುಷ್ಟತ್ವಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಾಗ, ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಖಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತು ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅವರಂತಾಗಿ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯೌವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಜೈಲಲ್ಲೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಅವರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ದಾವೀದನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು, ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡು. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ, ಬೇಗನೆ ಬಾ. ನಾನು ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ನನ್ನ ಕೂಗನ್ನು ಲಾಲಿಸು. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಧೂಪದಂತೆಯೂ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತುವುದು ಸಂಧ್ಯಾ ನೈವೇದ್ಯದಂತೆಯೂ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದಂಥದ್ದಾಗಿರಲಿ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು? ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾವಲಿರಿಸು, ನನ್ನ ತುಟಿಗಳೆಂಬ ಕದವನ್ನ ಕಾಯಿ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯಾದರೂ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯಾದರೂ ರುಚಿಯಾದಂತ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯಾದರೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಬಾರದು. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯಾದರೂ ದುಷ್ಟರ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬಾರದು. ದಿನನಿತ್ಯವು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೈತಾನನು ತರುವಂತ ಶೋಧನೆಯ ಅಲೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವಂತ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಬರಲು, ದೇವರೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರು, ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥ ಮಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತನು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ತಿಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನು ಉತ್ತಮನಾಗಿ, ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಮುತ್ತಿನ ಮುದುಕನಾದಾಗ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತಾನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾಕಾಲ ತನ್ನೆದುರಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ, ಅವರು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ, ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ, ಅವರ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧನಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ, ತಾನು ಕಳೆದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಆವಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯವೇದವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವೇದವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಗನಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವೇದದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ದಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಪ್ರತಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳು, ಯೌವನಸ್ಥರು ಕುಳಿತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆ ಕುಟುಂಬವು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬವು ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗಿ. ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ
ಮನೆಗೆ ತಂದಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಸಮಯವನ್ನ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರವು ಕಾಡ್ತದೆ, ಕೊರತೆ ಕಾಡ್ತದೆ, ಅಸಮಾಧಾನ ಕಾಡ್ತದೆ, ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಚಿಂತೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ದುಃಖ, ಕಣ್ಣೀರು, ಗೋಳಾಟಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೌವನಸ್ಥರು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ನಡತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಚಿಕ್ಕವರು ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸೈತಾನ್ ಬಂದು ಹಣಜಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಕ್ಕೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಆ ಕಥೆಯನ್ನ, ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳು ದೇಶಕ್ಕೂ ಆಸ್ತಿ. ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕ. ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಅವರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸೈತಾನ ಎಂಬ ಹತ್ತು ಕೋಳಿ ಮರಿಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗುವಂತ ದುಃಖ, ನೋವು ಯಾರಿಂದಲೂ ತುಂಬಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಅವರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವು ನೆರೆಗುವುದಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಘನತೆ, ಗೌರವಗಳು ತುಂಬುವಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೆಸರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಹಿತವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯದು ಹೋದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯದು ಹೋದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ದುರಂತಕ್ಕೂ, ನಾವು ಎಂದೂ ನೆನೆಸಲಾರದಂತ ನೋವಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೈತಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೈತಾನನು ಯಾರನ್ನ ನುಂಗಲಿ, ಯಾರನ್ನ ಬಿಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಬೇಟೆಯ ಬಲಿಪಶು ನಾವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಆಗ್ಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಭದ್ರಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ, ಆದ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗೆ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ಮಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಸೈತಾನನು ತರಬಹುದಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಂತರಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದು ಘನತೆ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಿ ಕರ್ತನು ಬರುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧರು ನಿಷ್ಕಳಂಕರು ಆಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವೂ ಜೀವಿಸುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು, ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಗನಿಗಾಗಿ, ಮಗಳಿಗಾಗಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅರಿಯದೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದಾರ. ಲೋಕೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ?
ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದೇವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅವರನ್ನ ನಡೆಸುವಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Hallelujah. ಸ್ತೋತ್ರಂ 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 ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿತ್ಯ ತಂದೆಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವವುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ತಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮನ ಮರುಗುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ದಾವಿದ ಕುಮಾರನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡು ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಉದಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಪ್ಪ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ರಾಜಾದಿರಾಜನೇ, ನಿನ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಂಗಿಸಿದಾತ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿದಾತ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ನಾನು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ನೀನು ಹತ್ತಿರವಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯು ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಔತಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯು ತುಂಬಿ ಹೊಸ ಸೂಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಪ್ಪ. ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ನಿನ್ನ ಶುಭಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೃಪೆಗಾಗಿಯೂ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಉಂಟಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಕಾಲವು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸುವಾತನೇ, ಮನುಷ್ಯರ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಂದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮರೆಮಾಡುವಾತ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ಹತ್ತಿರವಿರುವಾತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದಾತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಾತಾಳದಿಂದಲೂ ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ತೊರೆಯದಂತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸುವ ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಾತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನನ್ನು ನಾಶನದ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿದಾತನೇ, ಹೆಸರಿನೊಳಗಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಮರಣ ದ್ವಾರದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಾತಾಳದಿಂದಲೂ ಎತ್ತಿದಾತನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಾತಾಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದಾತನೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವಾತನೇ, ನಮ್ಮ ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಾತನೇ, ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಣಿಸದೇ ಇರುವಾತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ. ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದಾತನೇ, ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಚೈತನ್ಯ ತೈಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಶ್ರೇಷ್ಠವರಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ
ನೂತನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾತ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮಗೆ ಮರೆಯು ನಿರಾಪಾರವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಾತನೇ, ನಮ್ಮ ಗೋಳಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾತ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನಾನು ಕಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೋಣಿತಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹರ್ಷ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾತ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಮತೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಸೆಳೆದು ಕೊಂಡಾತ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ, ನನಗೆ ಹಿತಚಿಂತಕನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾತ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾತನೇ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಭಯಂಕರ ಶೂರನಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲಾ ಭೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಾತ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಎಡದ ಕೈ ನನಗೆ ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಂಡಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ರಾಜ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೂಟವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸಿದಾತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರಾದ ರಾಜು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಮನೆ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕಾಗಿ. ದೇವರೇ, ಅದನ್ನು ನೀನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಪ್ಪ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಡಿದಾಗ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸದುತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು ನೀವಪ್ಪ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಸದಾ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಬಲಪಡಿಸುವ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಗುಣಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಪ್ಪ. ಈ ದಿನವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸು, ಕಾಪಾಡೋದೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿರಪ್ಪ. ಹೌದಪ್ಪ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ದೇವ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಕರ್ತನೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಬರಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ದೇವರು. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆ ಭಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಡೆಸುವಾತನು, ಕಾಯುವಾತನು, ರಕ್ಷಿಸುವಾತನು ನೀನೇ ಅಪ್ಪ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಮುಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಯಸುವುದು ಒಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವು ನಡೆಯುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಪ್ಪ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮುಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೋ, ದುಃಖದಲ್ಲೋ, ಚಿಂತೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನೋಡುವಾತ ನೀನೇ ದೇವ.
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಭಯಭಕ್ತರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನ್ ಮಾತಾಡು, ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಬಲಪಡಿಸುವ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಪಡುವಂತ ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಂತೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡಪ್ಪ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೀನು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು, ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಬೇಕು, ಕಾಯ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ಬೋಧಕರು ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಭಯಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುವಂತ ದೇವರು ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಒಡೆಯನು, ರಾಜನು, ನೀನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ನೀನೇ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ, ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದಯಪಾಲಿಸ್ಕೊಡ. ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಈ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಿರೋ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬವು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಸತ್ಯ ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡಪ್ಪ. ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಡುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲ್ಪಡಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯದಂತೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯದಂತೆ ನಾವು ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀನು ನಡೆಸುತ್ತೇವ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ಬಾಂಧವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಪುನೆಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಶಿವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅರ್ಚನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ರಾಹುಲ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಮಗನನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಿಸು, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು.
ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಆ ಮಗನನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸುತ್ತೇವ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಾ ತಂದೆ, ಅಗತ್ಯವಂತೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಕೇಡು ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆದು ನಿನ್ನ ದೂತರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿ ನಡೆಸು, ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡು. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧದ ರಕ್ತದ ಅಗಿದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ತಂದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋಪದೋಷವಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನೇನ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದೇವ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ದೇವ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗಳು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳನ್ನು, ಸಭಾ ಪಾಲಕರನ್ನು, ಬೋಧಕರನ್ನು, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ತನೆ. ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೀನನಾಗಿ ಅಲ್ಪನಾಗಿ ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವವುಳ್ಳ ಯೇಸುವೆ, ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಲೋಕೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. Pastor, pray for my family, and especially for the young children on this earth. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Yes. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಹಸರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ದಯೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮೊರೆಯನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯೌವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೌವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ ಗುರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಸೈತಾನನು ಅವರನ್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆ, ಸೈತಾನನು ಅವರನ್ನ ವಂಚಿಸದಂತೆ, ಮೋಸಪಡಿಸದಂತೆ, ಸೈತಾನನ ಕುಯುಕ್ತಿಯ ಬಲೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ, ವಿವೇಕವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ದಾವೀದನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ, ಮಾತನಾಡಲಿ, ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಲಿ, ಪಾಪದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯವು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನ ಮಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವಾಗಿ, ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಈ ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಕೀಲು ಮಚ್ಚೆಗಳನ್ನ ತೂರಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಸುಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಶೀರ್ವಾದದ ಫಲಭರಿತವಾದ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ತಂದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಆಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟವನ್ನು, ಸಂಕಟವನ್ನು, ಬಾಧೆಯನ್ನು, ನೋವನ್ನು, ನಮಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಂತ ಆತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ, ಗೌರವಿಸುವಂತೆ, ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಂದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸು, ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸು, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದೆಂಬ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವು ನಿನ್ನ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾದರಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬವು ಸ್ವಾಮಿ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಉದಾರವಾಗಿ ಹಂಚುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ, ಬೆಳಕಾಗಿ, ಮಾದರಿಯಾಗಿ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಘನತೆ, ಗೌರವವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಲು, ಕಲಿಸಲು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಬಲದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಈಗಾಗಲ್ಲ ಜಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ಬಲದಿಂದ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಬಲದಿಂದ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಿರಿಯರಂತ ಪ್ರೇಮಾಚಾರ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಮುಂದೆ ಅವರು ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಲು, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಲು, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ತರುವಂತ ಆಸ್ತಿವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಲು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಸೈತಾನನ ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಯ ಬಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಆತನೆಲ್ಲ ಗರ್ಜನೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಸು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಕ್ಷೇಮ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡು. ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವಿತ ಕೊಡು. ವಾಕ್ಯದ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಆಶ್ವಸಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯನ್ನು ಆಶ್ವಸಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಸು. ಹಿರಿಯರಂತ ಲೋಕ ಸಂಕಲವನ್ನು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನಂತ ಸೌರವನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ನಿನ್ನ ಭಯಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ತೀರಿಸು. ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸಫಲಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ನಿನ್ನ ಪರಾಂಬರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಸಹೋದರಿ ಆನೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು, ಯಜಮಾನರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು, ತಾಯಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು. ಉತ್ತಮವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಜೀವಿಸುವಾಗೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಾಲಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಘನತೆ, ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಕ್ಷೇಮ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಅವರಿರುವಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವರಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹೋದರಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು, ಆಧರಿಸು, ಪರಾಮರಿಸು. ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಭಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. ಕೇವಲ ಬೀದರ್ ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಜನರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. ಸ್ಥಳ ಹಿಡಿಯಲಾರದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. ಇದರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಸೇವೆ ನಡೆದು ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸು. ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ನೀಗಿಸು, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯರ್ಥ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸು. ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಹೋಗೋಣ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರ ಜಾನ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರಣ ಆಶ್ರಯಿಸು. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ನೀಗಿಸು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುವಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಸತ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆ 3 ದೂತರ ವರ್ತಮಾನ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ಕರ್ತನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಯಶವಂತ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಹಿರಿಯರಂತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕರನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆತ್ಮನ ಬಾಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರ ಕೊರತೆಗಳೀಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ನೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು. ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು. ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀನು ತರುವಂತ ವಾಹನವನ್ನು ಆಶ್ವಸಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸು. ತಾವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸೇರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಲ ದೂತರ ಬೇಲಿಯನ್ನು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು. ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ಸಂವತ್ಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೃಪೆ ತೋರು. ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಸ್ತ್ರ ಕಪ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ, ಸೇವಕರನ್ನ, ಬೋಧಕರುಗಳನ್ನ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ಬಲವಂದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ರಾಜ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು, ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಿನಯದಿಂದ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರ ಅನುನ್ನತಿಯು, ಐಕ್ಯತೆಯು, ಸಹವಾಸವು ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಹಂಬಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಂದು ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಹಾಡುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆತನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವಂತೆ, ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. Thank you, Pastor. Thank you, everybody. Good morning. Nice message. Thank you. All the best, Pastor.